إذا نايا بالديار بعد فأنت خرزي ومستراحي فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الفلاح وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Hamidun wa musalliyun wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح و نافدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Today my topic is قرآن عالمگیر نظام ہے. عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا, کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. توحید و رسالت کے شہدائیوں, 1995 سے لے کر 2000 تک امریکہ میں 5 سیمینار ہوئے. یہ سیمینار کرنے والے تھنک ٹینکر لوگ تھے. 100 مائنڈیڈ کو ایک طرف رکھے, اس کے ایکول میں کسی ایک کے پاس اتنا دماغ ہو تو اسے انگلش میں تھنک ٹینکر کہتے ہیں اور اردو میں عبقری شخصیت کہا جاتا ہے. اس کانفرنس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. فنڈامنٹلسٹ, ٹریڈیشنلسٹ, ماڈرنسٹ, سیکولرسٹ. فنڈامنٹلسٹ جو سنت مصطفیٰ کے خلاف سرے منہ بھی بغاوت نہیں کرتے, اسے فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. وہ جان دے سکتا ہے مگر نبی کی کسی سنت کو ترک نہیں کر سکتا ہے, اسے بنیاد پرست کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہے ٹریڈیشنلسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو ممبر و محراب سے قال اللہ و قال الرسول کرتے ہیں. 1400 سال بعد برہانپور میں حضرت شاہ بھکاری روڈ پر پیدا ہونے والے بچے کے ذہن و فکر پر 1400 سالہ پہلا سنٹینس آف دا پروفٹ مصطفیٰ کو اتارنے والے کو ٹریڈیشنلسٹ, عالم اور حافظ کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے ماڈرنسٹ, جس کا مطلب یہ ہے ایک زمانہ تھا پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی تھی یا مکروہ ہوتی تھی یا لوگ نہیں پہنتے تھے. اب زمانہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو مفتی کو چاہیے کہ جواز کا فتویٰ دے دیں. دیٹ از ماڈرنسٹ. موبائل ہے, جیب میں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, حالت نماز میں اگر گھنٹی بجی تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکالا اور کہا انا فی الصلاۃ, میں نماز پڑھ رہا ہوں. دیٹ از ماڈرنسٹ. چوتھی قسم اس سے بھی زیادہ ڈینجر ہے, جس کو سیکولرسٹ کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ مزار شریف آئے حضرت شاہ بھکاری, السلام علیکم حضرت, دعا کیجیے, کروا دیجیے گا, دعا کر دیجیے گا اور میرے لیے کرم کر دیجیے گا, اور اگر مندر آ جائے تو رام رام. دیٹ از سیکولرسٹ. اور یہ ماڈرن اور سیکولر, امریکہ نے کہا ان دونوں کو سپورٹ کرو, پرووائڈنگ دو, سیکورٹی دو, فنڈنگ کرو. فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان دونوں کے بیچ میں گیپنگ لاؤ. بنیاد پرست اور علماء, عابد اور عالم کے درمیان دوری بنائے رکھو. اور جو تیسری اور چوتھی قسم والے کو اگر ملک والے بھگا دے تو تم نیشنلٹی دے دو. جسٹ لائک ذاکر نائک, تسلیمہ نسرین, سلمان رشدی,
वसीम रजवी को भगा दे, दूसरा मुल्क वाला ऑब्जर्व कर लेगा, उसे नेशनलिटी दे देगा। ये तीसरी और चौथी किस्म है। दुनिया के अंदर मिलल है और नेहल है। मिलल और नेहल इंसानों ने जो मजहब बनाया और आसमान से जो मजहब नाजिल हुआ, और तमाम मिलल और नेहल का हर जमाने में अक्ल से फाइटिंग हुई, अक्ल से मुकाबला हुआ। और अक्ल और मजहब की लड़ाई में अगर मजहब हार गया तो वो खत्म हो गया, अक्ल जीत गई है तो हुकूमत अक्लमंदों की रही है। यही वजह है कि चर्च निस्तो नाबूद हो चुके हैं, यही वजह है सिनेगोगस निस्तो नाबूद हो चुके हैं, यही वजह है कि ईसाईयत का खात्मा हो चुका है, यही वजह है कि यहूदियत का जनाजा निकल चुका है। क्योंकि अक्ल से ये भी टकराए मगर अक्ल के सामने वो अड़ नहीं सके, क्योंकि उनके मुफ्तियों ने पैसे लेकर के ठंडी के रोजे, गर्मी के रोजे को ठंडी में कर दिया, हराम को हलाल किया और हलाल को हराम किया। अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। नतीजतन मजहब का खात्मा होता चला गया। और इसी तरह मिलल भी नेहल भी यके बाद दीगर अक्ल से टकराते गए, चूंकि अक्ल भी बढ़ती रही। अक्ल की मिसाल मुफ्ती आली मुस्तफ़ा अली रहमान ने पोरबंदर में मुझे दिया था कि अक्ल रबर की तरह, वो लंबा होता जिस तरह रबर लंबा होता है, अक्ल भी फैलती 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 बढ़ती चली जाती है। अभी हाल ही में साइंटिस्ट की एक तहकीक पढ़ रहा था मैं कि अक्ल के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वाई तार 100 बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स और कनेक्शन होंगे उतनी ही ज्यादा इंसान माइंडेड होगा, ये साइंटिस्ट बोलता है। जमाने में अक्ल का मजहब से मुकाबला होता रहा और 1400 साल पहले 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमीना के शिकम मुकद्दस से, मकाम बैदा मक्के की धरती पर सुबह सादिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इस्लाम का ऐलान तो 40 साल के बाद में हुआ। उससे पहले की अगर अक्ल की बात अगर सिर्फ करें, अक्ल की बात, तो रब्बे कदीर ने इतनी अक्ल दे के मुस्तफ़ा को पैदा किया, इतनी अक्ल दे के मुस्तफ़ा को पैदा किया कि नबी खुद फरमाते हैं कि मैं जिस पत्थर को देखता था कि ऐलान से पहले सलाम किया करता था, ऐलान नबूवत के बाद भी आज तक उस पत्थर को मैं पहचानता हूँ कि कौन है, कहाँ क्या। इसका मतलब मिलियन बिलियन साइंटिस्ट को तराजू के एक पल्ले में डाल दे और मुस्तफा के बचपन की अक्ल को तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, बल्कि पूरी अक्ल नहीं, नबी की अक्ल का करोड़वां हिस्सा, कयामत तक तमाम साइंटिस्ट भी मुस्तफा के करोड़वां हिस्से का मुकाबला नहीं करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अक्ल का मजहब से मुकाबला होता है, मजहब का। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन। इस वक्त 208 कंट्री है दुनिया में और हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कंपनी ने लिखा है। अगर आर्टिकल 25 आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ कंशंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। जिसका मतलब यह है प्रोफेशन, प्रोपगेशन, प्रैक्टिस, कंशंस, दिल, दावा, दिमाग, अमल, काम सब आजाद है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे तशरीह में लिखा हुआ है। एक है संविधान, एक है उसकी तशरीह। संविधान जो मैंने ऊपर पढ़ी इंग्लिश में, उसके नीचे तशरीह में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। अगर सब लोग मिलकर एहतजाज करें तो वो चेंज भी हो सकता है, सब लोग मिलकर एहतजाज करें तो। यही वजह है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेबल है,
डरबन का कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेबल है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेबल है। तूनुस, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, इटली, बहरीन, सिसिली, डरबन, दुनिया की तमाम कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेबल है, मगर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नाजिल किया रब ने जुबान मुस्तफा की, लाए जिब्रील, लिखा सहाबा ने, और दावा है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, क़यामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हज़रत, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, क़यामत तक चेंज नहीं हो सकता। जानते हैं वजह क्या है? क्योंकि भीमराव ने लिखा, उसने फ्यूचर को देखा नहीं, पास्ट को देखा, लेकिन उसके सामने पास्ट प्रेजेंट नहीं है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। इंसान जब संविधान लिखता है तो पास्ट को देख करके लिखता है, लेकिन पास्ट जा चुका, फ्यूचर आया नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम इसलिए चेंजेबल नहीं है, चाहे वसीम रिजवी का पूरा खानदान आ जाए, क्योंकि रब्बे कदीर की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है, माजी भी हाल है, मुस्तकबिल भी हाल है, आदम का जमाना भी हाल है, मुस्तफा का जमाना भी हाल है, महदी का जमाना भी हाल है, हश्र भी हाल है, नश्र भी हाल है, जन्नत और जहन्नम भी हाल है। पूरी दुनिया रब्बे कदीर की बारगाह में हाल है, और पूरी दुनिया के लिए जो संविधान है उसका नाम कुरान है, और जो लेकर के आए वो मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम जीलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी वुसाअत मैं बताता चलूं, फिर आगे बढ़ूंगा। एक शख्स अरबी क्या है? यहाँ हाफिज़ कुरान, अरब में एक फारस का आदमी बरसों बरस से रहने लगा। जैसे 10-15 साल को बुरहानपुर में रहे, तो आए बुरहानपुर, मैं कल्चर से वाकिफ हूँ। कितने गधे हैं, कितने इंसान हैं, कितने जीनियस है, कितने औलिया हैं, कितने फजला हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। फारस का एक आदमी अरब में जाके रहने लगा। किसी ने पूछा कि आप अरबी है कि आजमी है? अरबी का मतलब होता है बोलने वाला, आजमी का मतलब होता है चुप, गूंगा। अपने लोग आजमी हैं। और हुजूर सैयद साहब किबला, मैंने देखा मिस्र में, हम लोग मिस्र में, हाँ एक बात याद आ गई, मिस्र में हाफिज का कोर्स अलग से नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का कहना यह है कि हाफिज तरावी के लिए थोड़ी हुआ पैदा, हाफिज कुरान से दलील निकालने के लिए पैदा होता है। तो वहाँ आलिम के कोर्स में हिफ्ज की क्लास दाखिल है। एदादिया में है तो 3 पारे, सानिया में गए तो 3 पारे, इस तरफ फजीलत में पहुँचते पहुँचते एक तरफ अल्लामा बनता है, तो दूसरी तरफ वो हाफिज कुरान भी होता है। वो अपने यहाँ की कम नसीबी है कि हाफिज का कोर्स अलग से चलाया जाता है। तो हम लोग इंडियन, हम उस वक्त 60 लोग थे यहाँ के, तो इंडिया वालों के लिए साल में 3 पारे हिफ्ज दाखिल थे, और अरब वालों के लिए 6 पारे। मैंने कहा क्यों भाई? तो उसने बताया कि वो लोग माइंडेड होते, जीनियस होते। तो आज भी यही हाल है। उस आजमी से पूछा कि आप अरबी है कि आजमी है? तो उसने कहा देख भाई, हूँ तो मैं आजमी, लेकिन पहचान नहीं पाता, इतनी अच्छी अरबी में बोलता हूँ कि कोई कह नहीं सकता मुझको कि मैं आजम का आदमी हूँ। तो अरबी को सुन के जरा अच्छा नहीं लगा। आजमी घुस के मेरे अंदर इतना बड़ा दावा। उसने कहा जब फला देहात में एक साहब रहते हैं, वो अगर नहीं पहचान पाए तुमको तो मैं समझ लूंगा तो प्योर अरबी है और वाकई में माहिर है। वो शख्स गया देहात में और दरवाजे को नॉक किया, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। अंदर से एक बच्ची आई छोटी सी। वो साहब ने पूछा ऐना अबूक उरीदु अन अरोह, आपके वालिद साहब कहाँ हैं? आई वांट टू मीट हिम, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बच्ची का जवाब देखा, अभी फ़ाइल फ़याफ़ी फ़ैदा फ़ाल फ़युफ़ा। ये उलमा समझ गए, आप लोग नहीं समझ। ये जुमला सुन के ही उसके सर के ऊपर से बाउंस चला, तो सोच में पड़ गया यार बोली क्या है। मैं पूछ रहा हूँ वही ना, अबूक वाली साहब कहाँ है? उरीदु अन अरोह, मैं मिलना चाह रहा हूँ।
तो क्या मालूम क्या बोल दिए। अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फई हुआ, फिर उसने पूछा आई ना अबू, फिर उसने वही जवाब, तीसरी बार आई ना अबू, फिर उसने वही जवाब। अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फई हुआ। अंदर से उसकी माँ बोलती बेटी कौन है, तो बेटी बोलती है लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा है। अब सोचे जब बेटी समझ गई तो बाप तो अभी खेत गया है। अभी फाइल अल फयाफी, मेरा बाप खेत गया है, सूरज ढलने के बाद वापस आ जाएंगे। फैदा फाल फा, जब सूरज ढल जाएगा वापस। ये अंदाजा मैं अरबी की एक झलक बताया हूं, इसलिए मैं सिवान के एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जर जबान तालू से मिलकर औफ अदा होता है, किनारा जबान दाढ़ से मिलकर वाद अदा होता है। जब वसीम रजवी को अदा करना नहीं आता तो पढ़ना कैसे आएगा, और जब पढ़ना नहीं आता तो समझेगा कैसे, और जब समझेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन दाखिल आयत है कौन खारिज आयत है। और एक और बात बता दूं, कुरान शरीफ में जबर जेर पेश नहीं था। बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, ये बिदत है, पहले था ही नहीं। अब मैं नुक्ते को हटा दूं तो यालमून होगा या तालमून होगा या सालमून होगा या नालमून होगा या बालमून होगा। वसीम रजवी का बाप भी नहीं पढ़ पाएगा। जो पढ़ नहीं पाएगा तो समझेगा कैसे भाई। जो पढ़ता है उसे मुजतहिद कहते हैं, उसे मुजतहिद कहते हैं। इसलिए ये खाम ख्याल, इस चैनल पे जितने लोग बैठ के बकवास करते हैं ना, ये सब के सब दलाल होते हैं। 10,000 का एक चेक बनता है 1 घंटा टॉकिंग के लिए या आधा घंटा टॉकिंग के लिए, उसमें 5 मिनट से 6 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में बोलना रहता है। लेकिन चेक सबको मिलता है चाहे हारे या जीते। ये मीडिया का सिस्टम होता है, चैनल का सिस्टम। इसीलिए मैं कहता हूं अगर हिम्मत है तो दीनियात में मुफ्ती निजामुद्दीन को बैठा दो, और अगर संविधान पे बात करनी है तो ओवैसी को बैठा दो। क्या बात है, ये हकीकत है, क्या बात है, ये हकीकत है मेरे गर्ज। कुरान शरीफ मौजू क्या याद रखिएगा, आलमगीर निजाम है। ये सिर्फ इंसानों का मजहब नहीं, चूटी का मजहब भी कुरान है। नबतातो जमादातो हैवानात रुए जमीन वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही का तेवर बोलता है कि तुम जमीन के नीचे पहाड़ की खो में रेंगने वाली चींटियों का खालिक अल्लाह है, उसकी किताब कुरान है, उनका रसूल मुस्तफा है। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं कि देखिए करप्शन कैसे होता है और कमी कहां से आती है। बुरहानपुर का जो एसपी कलेक्टर होगा उससे पूछिए जब आपने पढ़ाई की थी क्या पढ़ा था। यकीनन ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई पैटर्न, हाई फाई मार्क्स, IAS IPS एग्जाम क्रॉस करने के बाद इस पोस्ट पर आता है। वो जो सीबीएसई पढ़ा था जिसमें जोनी जोनी था, जिसमें ट्विंकल ट्विंकल था, जिसमें रेन रेन गो अवे था, वो कागज कहाँ है। वो बोलेगा मेरी वालदा ने ठेला वाले को दे दिया, बदले में शक्कर ले लिया, और ठेले वाले ने होटल वाले को दे दिया, और होटल वाले ने कचौरी पकौड़ी समोसा डाल के दे दिया, भजिया डाल के दे दिया। आपने खाया और कागज को थ्रू अवे फ्रॉम हिमसेल्फ डस्टबिन में डाल दिया। इसी बुरहानपुर शहर के कचरा घर में वो सीबीएसई पैटर्न का सिलेबस का पेपर पड़ा हुआ है, जिसको पढ़ के कलेक्टर 1 लाख तनख्वाह ले रहा, स्कॉर्पियो में घूम रहा, आईफोन इस्तेमाल कर रहा। जिसने पढ़ाया वो कहां है, कचरा में। सेम पेपर, सेम कागज, सेम क्वालिटी, सेम दुकान, सेम प्रेस, सेम दरख्त, मगर उस कागज पर सीबीएसई पेटेंट लिखने की बजाय प्रेस वाले ने लिखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सयक़ूल तिलकल रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु। अब एसपी कलेक्टर नहीं, हाफिज भी नहीं, आलिम भी नहीं, मुफ्ती भी नहीं, मुजद्दिद की बात नहीं करता, गौस व अब्दाल की बात नहीं करता, सहाबा की बात नहीं करता, रब बोलता है, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्ला अल मुतहहरून। बगैर वुजू के इस कागज को छूना बीमार। जिसने तुमको कलेक्टर बनाया वो शहर की गंदी जगह नजासत में पड़ा हुआ पेपर है, मगर जिसने इन हाफिज को हाफिज कुरान बनाया वो लेके चलता है तो छाती पे, रखता है तो मकान की
करप्शन कैसे खत्म होगा? जो मोहसिन है तुम्हारा वो नजासत में है, हम अपने मोहसिन को सीने से लगाते हैं, उस कागज को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, बल्कि कागज शरीफ तो कागज शरीफ, उस कागज शरीफ पे लिखी हुई आयत को अगर सैयद साहब पढ़ दे तो बुरहानपुर का छोटा सा बच्चा उसे अदब के साथ ढक करके चलता है। कुरान पढ़ा हुआ इसके अंदर खुद गिर जाएगा, पानी को छलकने नहीं देता। जो कुरान की आयत पढ़े हुए पानी को जमीन पर गिरने नहीं देता, वो मुस्तफा के खून को जमीन पे कैसे गिरने देगा? वो शरीयत के खून के कतरे को जमीन पे कैसे बर्दाश्त करेगा? कुरान शरीफ आलमगीर निजाम है। कुरान शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के आए, एक अलग ही चैप्टर है पूरे कुरान शरीफ का, जिसकी तफसील में न जाके मैं कुछ खास बातें बताऊं। हम तक कुरान कैसे पहुंचा? मुसअब बिन उमैर लग्जरी लाइफ, वीआईपी, एसी उस जमाने का कह लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, रअयतुहु जो गज़वानिही भी अत्यब ताम व शराब, मैंने खुद देखा कि उनके वालिदैन सबसे स्टैंडर्ड खाना खिलाते थे और सबसे स्टैंडर्ड मक्के का पानी पिलाते थे मुसअब बिन उमैर को। लेकिन जो ही इस्लाम कबूल किए, माँ बाप ने घर से बेदखल कर दी, प्रॉपर्टी जायदाद तमाम चीज़ों से बेदखल। हजरत मुसअब बिन उमैर मायूस नहीं हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मौलाना बनाकर, मुअल्लिम बनाकर खुद मदीना में जाने से पहले मुसअब बिन उमैर को भेजा। आप जाइए मदीना वाले को सिखाइए। क्या सिखाइए? हदीस में आया, अन युक़रिअहुमुल कुरआन व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। कुरान सिखाइएगा, इस्लाम, कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। देखिए 3 लफ्ज़ है, कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। जरा गौर करें इसमें। कुरान पढ़ाने के बाद अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, कुरान में किसी चीज को रब ने छोड़ा ही नहीं। माले हादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया है, छोटी चीज को भी नहीं छोड़ती, बड़ी चीज को भी नहीं छोड़ती। नज़्ज़लना अलैका किताब तिबयाना लिकुल्लि शै, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। जब हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है, तो फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्यारे मुस्तफा जानते थे कुरान गांधी भी पढ़ेगा, कुरान नायक भी पढ़ेगा, कुरान कुफारो मुशरिकीन भी पढ़ेंगे। इसलिए दूसरा लफ्ज आया वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा उनको। नमाज रोजे हज ज़कात भी करे, बुत परस्ती छोड़े, सिर्फ कुरान पढ़ना काफी नहीं होगा, इस्लाम सिखाइए उनको। और जब इस्लाम सिखाइए तो अब तो बात कंप्लीट हो गई ना, कुरान पढ़िए और इस्लाम सीखिए, दैट इज इनफ फॉर योर लाइफ। काफी है, कंप्लीट है, कुरान पढ़ लिया और इस्लाम सीख लिया। लेकिन नबी ने कहा वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। जानते हैं ये तीसरा जुमला दीन समझाइएगा, ये इस बात की तरफ इशारा है कि हर पढ़ने वाला मुस्लिम नहीं और हर मुस्लिम आशिक़े मुस्तफा नहीं। पढ़ने के लिए बाद इस्लाम जरूरी और इस्लाम के बाद इश्क जरूरी। यही वजह है कि हमने मुसअब बिन उमैर की लाइफ को पढ़ा और वो मदीने में गए और लोगों को पढ़ाना शुरू किया, कुरान पढ़ाया, इस्लाम सिखाया। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा था कि नबी आए तो तुम लोग खजूर पे चढ़ के इस्तिकबाल करना, घरों पे चढ़ के नबी का इस्तिकबाल करना। मगर तारीख बताती है मुस्तफा जब मक्के से निकले, मदीने में इंटर कर रहे थे, तो मदीने की औरतें, मदीने के रिजाल, मदीने की निसा, मदीने की बनात, मदीने के सगार, मदीने के किबार, मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब रोड पर आकर खजूर पे चढ़ के, घर की छतों पे चढ़ के ये कह रहे थे, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा,
دائی وَدَوَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دائی. غلام بولتا ہے یہ لفظ نہ قرآن میں آیا ہے نہ اسلام میں آیا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے نبی نے جو کہا تھا وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ صرف اتنا کافی نہ ہوگا ساتھ میں انہیں محبت مصطفیٰ بھی سکھا دینا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ عظمت مصطفیٰ، زندہ باد عظمت قرآن، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف پہنچے. اپنے لوگ ہر جمعرات کو پکنک منانے جاتے ہیں اور برہان پور میں کچھ زیادہ ہے کیونکہ میں بھی پڑھا ہوں نا یہاں مدرسہ اہل سنت غوثیہ حبیبیہ کیا ہے اگر اس کو سمجھنا ہو تو ناچیز کو دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اور میں تو اللہ. پرانا ہو گیا اگر جدید غلام جیلانی ازہری کو دیکھنا ہو تو حفاظ قرآن کو دیکھ لیں. سبحان اللہ. یہ جدید ہے میں قدیم ہوں فرق اتنا ہے. طالب علم میں بھی ہوں. ہر جمعرات کو پکنک 1000 روپیہ کمائیں گے تو 200-300 رکھیں گے بقیہ پکنک میں. مصعب بن عمیر وہ سوچے میں کہاں جاؤں. نبی نے تو بھیج دیا کہ جاؤ مدینے میں لوگوں کو تعلیم دو لیکن میں جاؤں کس کے گھر. ایڈریس کا زمانہ نہیں فون کا زمانہ تو تھا نہیں. سوچے کہ سب لوگ کنویں کے پاس آتے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر بھی کنویں کے پاس پہنچ گئے اور اناؤنسری نہیں ہوئی کسی نے استقبال نہیں کیا سیدھے کھڑے ہو گئے. لوگو اللہ ایک ہے تمام معبودان باطل ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. یہ جملہ سن کے لوگ جوق در جوق غور سے سننے لگے. حضرت کیا بول رہے ہیں؟ ایسے ماحول میں جب 360 دیوی دیوتا یغوث یعوق نصر ود لات عزا منات یہ سب کے پجاری کے بیچ میں یہ کہنا یہ سب جھوٹے ہیں. اللہ ایک ہے. کتنا دل اور گردہ والی بات ہے کبھی سوچ رہے ہیں؟ جگر والی بات ہے. سیدھے حضرت مصعب بن عمیر تقریر کر رہے دعوت دے رہے ہیں. معاذ اسید سعد بن معاذ مدینے کے ڈان انہوں نے اپنے نائب اسید بن حزیر کو بھیجا. جا دیکھ رہے کون آیا یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا مرڈر کر گیا اس کو. سیدھا نیزہ لے کے اسید بن حزیر کہاں کی باتیں بتا رہا سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کر رہا. کہاں سے آیا تو؟ اپنے لوگ کیا جواب دیں گے؟ ننگی گالیاں دی ہیں انہوں نے اسید بن حزیر نے. کس کو؟ مصعب بن عمیر کو. نیزہ ہاتھ میں ننگی گالیاں بند کر. اب تیور دیکھ حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں اوتجلس وتسمع لی ان رضیت امرا قبلت وان کرہت فعزلنا عنک ما تکرہ. کیا حضور کچھ دیر بیٹھ کر میری باتیں نہیں سن سکتے؟ اچھی لگے تو قبول ورنہ خود ہی چلا جاؤں گا. یہ جملہ سنا تو اسید بن حزیر نے کہا انصفت تو نے انصاف والی بات کی ہے چل بول سنتا ہوں تیری بات. نیزے کو ریت پہ گارا اور جب سنایا انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی حلاوت کی تراوت نے کفر کی بلڈنگ کو زیر و زبر کر دیا. نیزہ نکالا سیدھا مدینے میں سعد بن معاذ سے جا کے کہا وہ ہم سے نہیں رکنے والے آپ ہی جا کے کنٹرول کرے اور قتل کر کے آئے. سعد بن معاذ اسی تیور نیزے پرچھی کے ساتھ میں ننگی گالیاں اور کنویں پہ اسپیچ جاری ہے تقریر جاری ہے. حضرت مصعب بن عمیر پھر اسی انداز میں اوتجلس وتسمع ان رضیت امرا قبلت وان کرہت فعزلنا عنک ما تکرہ. کہ انصفت انصاف والی بات کی تو نے بول. نیزے کو زمین پہ گاڑا. جب انہوں نے پھر قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے سعد بن معاذ یہ بتا تمہاری بات ماننے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اب بھی سبحان اللہ اب بھی میں مانوں گا تمہاری بات. کرنا کیا پڑے گا؟ کہا ویری سمپل یہ کنواں ہے نہا لیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے آپ ہو گئے مسلمان. سبحان اللہ. ہینڈ ٹو ہینڈ کلمہ پڑھتے ہیں نہاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. نیزہ لے کے سیدھے مدینے میں لوگوں کو جمع کیا. لوگوں مرد آ جاؤ عورتیں بھی آ جائیں بچیاں بھی بچے بھی میرے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کہا بہت اچھے لیڈر ہیں بہت اچھے رہنما ہیں آپ کی وجہ سے کوئی آ کے ہم پر اٹیک نہیں کر رہا ہے. کہا میں جو بولوں گا مانو گے؟ کہا بالکل ابھی تک مانتے آ رہے ہیں ابھی بھی مانیں گے. کہا سنو
تم میں سے کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھی، کوئی جوان کسی بچے سے بات نہیں کروں گا جب تک محمد کے رب پر ایمان نہیں لے آتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کے سب لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی نہیں گئے ہیں، نبی کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں 10,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ سبحان یہ اللہ۔ کون لوگ تھے بھائی صاحب؟ یہ مصعب بن عمیر کے شاگرد لوگ تھے۔ یہ پہلے مولانا صاحب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مذہب کا عقل سے مقابلہ ہوتا رہا، جیسا کہ میں نے کہا، اخلاق، حسن، محبت۔ اور ایک اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دوں، دنیا میں اس وقت جتنے مذہب والے ہیں کسی نے اپنے بھگوان کو دیکھا ہے کیا؟ کوئی لا کے بتا دے۔ ابھی یو پی کا ایک لیڈر بولا کہ سیتا کبھی نقاب پہنتی تھی کیا؟ میرے کان میں یہ بات آئی، میں نے کہا تمہاری سیتا پہنتی تھی یا نہیں پہنتی تھی یہ تم کو معلوم ہے، لیکن فاطمہ تو زہرا پہنتی تھی، یہ حدیث میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث میں آیا ہے، وہ تمہارا میٹر ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہم پڑھے بھی نہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن حضرت فاطمہ نے پڑھ نقاب پہنا، اور اس قدر پہنا کہ رب نے میدان محشر میں بھی پردے کا انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جو جس میں نہیں جانا چاہتا۔ کسی نے آج تک اپنے بھگوان کو نہیں دیکھا، مگر میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے رب کو دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین نہ ہو تو بتاؤں، اللہ کو نبی نے دیکھا ہے نا، سبحان اللہ۔ اور نبی کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے دیکھا ہے نا، سبحان اللہ۔ ان کو امام حسین زین العابدین نے دیکھا، ان کو امام محمد بن علی باقر نے، ان کو امام جعفر صادق نے، ان کو امام موسیٰ کاظم نے، ان کو امام علی رضا نے، ان کو معروف ترقی نے، ان کو احمد سری سقطی نے، ان کو جنید بغدادی نے، ان کو ابو بکر شبلی نے، ان کو ابو الفضل عبد الواحد تمیمی نے، ان کو ابو الفرح طرطوسی نے، ان کو ابو الحسن علی قرشی حکاری نے، ان کو ابو سعید مبارک مخزومی نے، ان کو سید عبد القادر جیلانی نے، ان کو سید عبد الرزاق نے، ان کو سید ابو صالح نصر نے، ان کو محی الدین ابو نصر نے، ان کو سید علی نے، ان کو سید حسن نے، ان کو سید موسیٰ نے، ان کو سید احمد جیلانی نے، ان کو شیخ بہاؤالدین نے، ان کو سید ابراہیم ایرجی نے، ان کو محمد بھکاری بادشاہ نے، ان کو قاضی ضیاء الدین نے، ان کو جمال الاولیاء نے، ان کو سید محمد نے، ان کو سید احمد نے، ان کو سید فضل اللہ نے، ان کو شاہ برکت اللہ نے، ان کو آل محمد نے، ان کو سید حمزہ نے، ان کو آل احمد اچھے میاں نے، ان کو آل رسول احمدی نے، ان کو ابو الحسین احمدی نوری نے، ان کو امام احمد رضا نے، ان کو حامد رضا نے، ان کو مجاہد ملت نے، ان کو حضور عبد التواب حبیبی نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ہے کوئی جو اس بات کا انکار کرتے؟ اٹ از فیکٹ۔ اور ہم نے دیکھا حضور حبیب ملت، سبحان اللہ۔ حضور سید صاحب نے اکابرین کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وایا وایا وایا، گویا ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہے، اور ہمارے اللہ کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھنے والی آنکھیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، قرآن مقدس یہ جیسا کہ میں نے بتایا قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشر و اشاعت کے لیے ہر زمانے میں بڑے بڑے عالموں کو پیدا کیا، اور ہر صدی میں عالموں کے لیڈر مجدد کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عالموں کے لیڈر مجدد کو، جیسے پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبد العزیز، دوسری صدی ہجری کے مجدد امام محمد بن ادریس شافعی، تیسری صدی ہجری کے مجدد امام ابو الحسن اشعری، چوتھی صدی ہجری کے مجدد امام ابو حامد الاصفرائینی، پانچویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی، چھٹویں صدی ہجری کے مجدد امام فخر الدین رازی، ساتویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین الدقیق، آٹھویں صدی ہجری کے مجدد امام زین الدین عراقی، نویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی، دسویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری، گیارہویں صدی ہجری کے مجدد الفسانی، بارہویں صدی ہجری کے مجدد اورنگزیب علیہ الرحمہ، تیرہویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبد العزیز، چودہویں صدی ہجری کے مجدد اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، تابعین کی رضا،
اپنے وقت کے امام اعظم، اپنے وقت کے امام مالک، اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل، اپنے وقت کے امام شافعی 10 شعبان 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا رب قدیر نے امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا ہے، جن کی لکیریں آج بھی رصد گاہوں میں دیکھی سنی اور پڑھی جاتی ہے، ہاں جن کی محبت سے پیکر عشق کو پرواز مدینہ کا سلیقہ ملتا ہے، جن کی عرشی مفاہیم کی کمانیں چاند سورج ہی نہیں دائرۃ البروج کو اپنے احاطے میں لے چکی ہے، جن کے سکہ کو چلانے کے لیے عرب و عجم رائج الوقت کی ضمانت پہ تفاخر کرتے ہیں، جن کی بارگاہ میں قیامت تک ہم سنی ماؤنٹ ایورسٹ پر خون عقیدت سے یہ لکھنے کو تیار ہے، اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن شریف ہم تک پہنچا کیسے؟ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مثال ذہن میں رکھیے گا، اولیاء کرام اسلامک ہائی وے کے سگنل ہیں اور علماء کرام ڈرائیور ہیں اور عوام اہل سنت پیسنجر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ رب قدیر نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 80 ہجری میں ثابت کی پیٹھ سے پیدا کیا۔ امام اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حجرے میں، یاد رکھیے گا پہلے مدرسہ نہیں تھا، مسجد میں علامہ بنتے تھے، مدرسہ تو بعد کی ایجاد ہے۔ بھائی صاحب یہ بلڈنگیں جو ہے نا مدرسے کی سب بدعت ہے، بعد کی ایجاد ہے۔ اچھا یہ بدعت دیوبند والے بھی خوب کرتے ہیں، ندوہ والے بھی خوب کرتے ہیں، یہ کہتے ہم کو ہے کرتے وہ ہے، بڑی بڑی بلڈنگ اسی کی ہے۔ امام صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ، ایک بچہ ماں کے ساتھ کام کرنے کے لیے جا رہا، ایک دن 2 دن 3 دن، دیکھتے کیا ہے امام صاحب روز روز پڑھا رہے ہیں، ماں کا پیچھا چھوڑ امام صاحب کے حجرے، حضرت میں بھی پڑھوں گا، کہا ٹھیک ہے پڑھیے، پڑھانا شروع کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کچھ دن کے بعد ان کی ماں آ گئی، امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ میں بیوہ، میرا بیٹا یتیم، ہم دونوں کماتے ہیں تو روزی روٹی چلتی ہے، کون سی تعلیم دے رہے ہیں آپ؟ امام صاحب بولتے ہیں انی اعلمہ علما یاکل بہ الفالوذج بدہن الفستق، ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس سے آپ کا بیٹا فیوچر میں روغنی پستہ میں کاجو ڈوبو کر کے کھائے گا، یہ راجاؤں کا کھانا ہوتا تھا۔ خاتون سنتی کہتی قد ذهب عقلہ، بڈھا پاگل ہو گیا، قد ذهب عقلہ۔ امام صاحب نے دیکھا یہ مانے گی نہیں، بہت آپ کا خرچ کتنا مہینے کا؟ اتنا۔ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اپنی جیب خاص سے امام اعظم پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، بچہ تو یہی پڑھے گا، بچہ تو پڑھے گا، ہر مہینے کی تاریخ کو ان کی تنخواہ دینا شروع کر دی۔ اچھا یہی حال، یہی کیفیت میں نے حضور مجاہد ملت کے بارے میں اپنی جیب خاص سے مفتی عبدالرب جیسے بڑے بڑے مفتیوں کو انہوں نے پڑھایا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا ان کی سوانح حیات میں، جب الہ آباد پڑھا رہے تھے تو باورچی چلا گیا کسی وجہ سے، تو اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ باورچی نہیں ہے تو آپ آ کے مدرسے کے بچوں کے لیے کھانا بنا دیجئے گا۔ ان کی زوجہ محترمہ کہتی ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مجاہد ملت پڑھاتے تھے اور ان کی زوجہ کھانا بناتی تھی، جبکہ تاریخ بولتی ہے رئیس اعظم اڑیسہ تھے، ٹرینیں ان کی زمین میں چلتی۔ ابھی حال میں الہ آباد گیا تھا میں ایک پروگرام میں، مفتی نظام الدین صاحب دامت اللہ علیہ اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء تھے، تو ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں جگہ کئی ایکڑ زمین ہے، مجاہد ملت کی زمین ہے، میں گورنمنٹ سے حاصل کر کے اس میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں سوچا واہ رے میرے مجاہد ملت، اللہ، پرانا کرتا، بوسیدہ صدری، دوپلیا ٹوپی، پرانی لنگی،
مگر اڑیسہ کے رئیس اعظم دولت کا انبار کہ اگر ٹھوکر مارے تو کئی بسیں خرید لیں، مگر حال یہ تھا حضور مجاہد ملت علیہ السلام امام اعظم ہر دن پیسہ دینے لگے، ہر مہینے پیسہ دینے لگ گئے۔ ایک زمانہ ایسا آیا امام اعظم سے خلیفہ نے کہا حضرت آپ قاضی بنیے، قاضی القضات۔ امام اعظم نے کہا نہیں میں نہیں بنوں۔ خلیفہ نے جیل میں ڈلوا دیا بھائی صاحب۔ امام اعظم جیل چلے گئے لیکن قاضی نہیں بنے۔ جانتے کیوں نہیں بنے؟ ان کو پتا تھا کہ میں قاضی بنوں گا تو قلم میرا ہوگا، آرڈر خلیفہ کا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، حکومت اس کی ہوگی، اور ابو حنیفہ جان دے سکتا ہے، نبی کی شریعت کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ جیل میں چلے گئے، زہر دیا گیا اور وہ شہید ہوئے۔ اس سے پہلے انتقال سے پہلے امام ابو یوسف جب دسترخوان سجا ہوا تھا، ایک کٹورا میں روغن پستہ، ایک میں کاجو، مسکرانے لگے امام ابو یوسف۔ خلیفہ نے کہا حضور کھانا نہیں سمجھ میں آیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ دراصل خلیفہ مسکراہٹ کی بیکنگ سے ناآشنا تھا، اسے پتا نہیں تھا مسکراہٹ کا تیور بول رہا تھا میرا امام کتنا علم غیب رکھتا تھا۔ اللہ، اور آج میری ماں زندہ ہوتی تو ان کی آنکھیں ٹھنڈک ہوتی اور یہ کہتی ہے امام ایک ابو یوسف نہیں، اللہ ہزاروں بیٹا دے، سب تیرے نام پہ قربان کر دیں۔ امام اعظم کا وہ جملہ، امام اعظم سے امام ابو یوسف نے کہا حضرت آپ کے بعد قاضی اگر یہ مجھ کو بنائیں گے تو بنوں کہ نہیں بنوں؟ کہا بن جائے۔ کہا حضور آپ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ کہا سنو میں قبول نہیں کیا، یہ تقوی ہے، لیکن اگر تم نہیں قبول کرو گے تو تم سے بھی نااہل کو لا کے رکھ دیں گے، اس لیے تم قبول کرو۔ امام ابو یوسف دنیا کے پہلی بار چیف جسٹس ان آل ورلڈ، پورے عالم اسلام کے قاضی القضات امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے۔ تعلیم ہم تک کیسے پہنچی؟ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام محمد گئے پڑھنے کے لیے امام اعظم کیا حضرت میں بھی پڑھوں گا آپ سے۔ کہا جا پہلے قرآن شریف یاد کر کے آ۔ وہ گئے، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، 6 دن، 7 دن کے بعد پھر آ گئے حضرت میں پڑھوں گا۔ بولا نا میں قرآن شریف یاد کر کے۔ بولے حضور کر لیا میں نے۔ کر لیا؟ کہاں حضور؟ 7 دن میں امام محمد پورے قرآن کے حافظ بن گئے۔ 7 دن میں پورے قرآن۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسلام کو ہم تک کیسے پہنچائے، کتنی مشقتیں لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، کتنی تکلیفیں گئی ہیں۔ اور آگے چلے، امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ 28 مہینے جیل میں رہے ہیں، اور مسئلہ جانتے کیا تھا؟ جس طرح آج GST نہیں ہے، ایسے اس زمانے میں ایک مسئلہ پھیلا تھا، ایک فتنہ تھا خلق قرآن کا، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، اگر قرآن مخلوق ہو جائے تو جس طریقے سے سویدھان چینجبل ہوتا ہے یہ بھی چینجبل ہو جائے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈلوا دیا۔ 28 مہینے جیل میں، اور ڈیلی 80 کوڑے مارے جا رہے تھے امام احمد بن 80 کوڑے، 80 کوڑے امام احمد بن حنبل کو۔ مگر مسئلہ تو بدلا نہیں۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت مجبوری میں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، آپ بول دیجئے نا ہاں مخلوق ہے، بعد میں پلٹ جائیے گا۔ کہا سنو اگر میں بول دوں تو قیامت تک کے لوگ بولتے رہیں گے قرآن مخلوق، قیامت تک کے لوگ۔ 28 مہینے جیل میں رہ کے مار کھائے، قرآن پر حرف نہیں آنے، آنچ نہیں آنے دی۔ اور نیچے آ جائے، شمس الائمہ سرخسی، خاقان بادشاہ نے GST کی طرح ایک قانون لاگو کیا ٹیکس کا اس زمانے میں، 5ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا حرام حرام حرام۔ بادشاہ نے کہا اس کو کنویں میں ڈال دو، کنویں میں۔ اور کیسا کنواں جانتے ہیں؟ اسیر گڑھ میں، برہان پوری میں پڑتا تھا تو اسیر گڑھ گیا تھا، اوپر موت کا کنواں بھی دیکھا، بلڈنگ بھی، مسجد بھی دیکھا، اور کیا کیا دیکھا، میرے پھانسی کا پھندا والا بھی دیکھا، موت کا کنواں اس زمانے میں۔ کہا اس کو بند کنویں میں ڈال دے، اس کو اوپر سے ایسے کر کے جھانکے تو کوئی دکھتا بھی نہیں، جھانکے تو دکھتا نہیں۔
ऐसे कुएं में किसको डाला? शमसुल अइम्मा सरखसी, नाम याद रखिएगा। उलमाए किराम गए जेलर के पास, बादशाह के पास। बादशाह हुजूर कुएं के किनारे बैठ के हम मसला पूछ सकते हैं क्या? कहा हाँ, मसला पूछने की इजाजत है, मगर अंदर जाने की इजाजत नहीं। कहा नहीं जाएंगे उसे, ऊपर से मसला पूछेंगे। कागज कलम लेके कुएं के मेढ़ पर उलमा बैठ के मसला पूछते थे, नीचे से शमसुल अइम्मा सरखसी जवाब देते थे। ये सवालों जवाब का सिलसिला 12 साल तक चला। 12 साल उनके बताए हुए जवाब को लिखा गया तो 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी फिक़्ह हनफी की किताब आज पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। कहाँ लिखी गई है? जेल में। सोचे इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा। मैं हाल की एक बात मिसाल दे दूं ना आपको। कमाल अतातुर्क का नाम आप लोगों ने नहीं सुना तो सुने। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो रहा था तो कमाल अतातुर्क आया। ये लंदन का परवरदा है फिक्री एतबार से। हिजाब हराम, टोपी हराम, कुर्ता पजामा हराम, जींस पैंट कोट टाई सब पहनेंगे, अमामा नहीं, अजान भी नहीं, मदरसा भी नहीं, कुरान पे पाबंदी, एदादिया ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया साहब पे पाबंदी, यस्सरना कुरान कोई छापेगा नहीं, कायदा बगदादिया कोई पढ़ाएगा नहीं, अम्मा पारा अलिफ लाम मीम कहीं मार्केट में नजर नहीं आना चाहिए, सब पे बैन लगा दिया उसने। कौन? कमाल अतातुर्क। अब अंदाजा लगाए कि मदरसा अहले सुन्नत की वैल्यू पावर का अंदाजा लगाए। ये 5000 और 10,000 वाले उलमा का अंदाजा लगाए। उसी टर्की के अंदर एक मर्द मुजाहिद आवाम के पास गया और आवाम से कहा सुनिए सुनिए, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, आप अपने बच्चे को मेरे हवाले कीजिए, मैं खेत में ले जाऊंगा और खेत में ले जा करके गवर्नमेंट की फौज आएगी तो सब काम पे लग जाएंगे और फौज चली जाएगी तो मैं पढ़ाऊंगा। कागज नहीं होगा, कलम नहीं होगा, पढ़ाएंगे कैसे मौलाना साहब? कहा घबराइए नहीं, मेरे उस्ताद ने सिर्फ कागज में पढ़ा लिखा करके कागज को डस्टबिन में नहीं डलवाया, बल्कि मेरे सीने में तमाम नुकूशे कुरानिया को उतार दिया है। मैं पढ़ाऊंगा। बच्चों को खेत में ले गए और बताया बच्चों अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता है, नून ऐसा होता है, उसके बीच में एक नुक्ता होता है। तारीख बताती है कि उंगलियों के इशारे से उस मर्द मुजाहिद ने बच्चों को आलिम बनाना शुरू किया, आलिम बनाना। और एक जमाना ऐसा आया कि उसी मर्द मुजाहिद के स्टूडेंट को दुनिया रजब तैयब अर्दोगान के नाम से याद करती है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में यहूदी के लीडर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है तू बातिल है, तेरा नजरिया बातिल है, तेरी नीयत बातिल है, तेरा मकसद बातिल है, फिलिस्तीन वाले हक पर है, मस्जिद अक्सा हक पर है, इस्लाम हक पर है। सुन, तू मुझे बुलाए या ना बुलाए, जब तक रजब तैयब अर्दोगान की बॉडी में खून होगा, खून का आखिरी कतरा भी मुस्तफा का पैगाम देकर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदाजा हो रहा होगा इस्लाम हम तक पहुंच रहा है। मदरसा, ये मदरसा कब बना पता है आप लोग को? 1986 संगे बुनियाद है। नियर अबाउट 35 ईयर्स। बेशुमार उलमा कुर्रा, बेशुमार कुर्रा हुफ़ाज़ दिए। अरबी का एक मशहूर मक़ूला है, अल अशजार तुअरफ़ बिअस्मारिहा। अशरफिया मुबारकपुर कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा हो, लेकिन वहाँ के फारिग को देख करके अंदाजा लगाते हैं कि बड़ा मदरसा है। ये होता है, यही मतलब है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लाज़िम मदारिस ने रिजल्ट दिए, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में अभी भी है कि मैं जब पढ़ता था तब भी यही बिल्डिंग थी, अभी भी यही बिल्डिंग। इसकी कोई खास वजह? हुजूर हाफिज़े मिल्लत अशरफिया बनाने के लिए एक गांव में गए चंदा करने, मुबारकपुर में। भाई साहब मैं बड़ा मदरसा बनाने वाला हूँ, कुछ पैसा दे दीजिए। एक साहब घर में गए और 37,500 रुपया ला के दिया। 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और कहा हजरत ये मेरे पूरे घर का पैसा, इसके अलावा 1 रुपया भी जेब में भी नहीं, तिजोरी में भी नहीं,
बैंक बैलेंस भी नहीं। हाफिज मिल्लत ने कहा ना, ऐसे में चंदा थोड़ी करता, थोड़ा सा आप रख लीजिए, थोड़ा सा मदरसे में अल्लाह की राह में दे दीजिएगा। ना हजरत पूरा लेना पड़ेगा आपको। कहा ना, बहस होने लगी, हाफिज मिल्लत रोने लगे। जब नहीं लेने पर आमादा थे तब वो आदमी बोलता है अंसारी मुबारकपुर का, हजरत हजरत हाफिज जी बोलते थे उनको, हाफिज जी, और हाफिज अब्दुल रऊफ को हाफिज साहब। हाफिज जी, जब नबी ने चंदे का ऐलान किया था और अबू बकर ने बटन भी काट के दे दिया था तो नबी ने इनकार किया था क्या? ये सुनकर हाफिज मिल्लत रोने लगे, पूरा रख लिया और चले गए। घर जाना था। कुछ दिनों के बाद में उस साहब की बीवी की तबीयत खराब, बीवी को लेकर डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी बीवी का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने चेक किया, मेडिसिन, और कितने की दवाई लिखी मालूम है? 7 रुपये, उसमें चेकिंग फीस भी और दवाई भी। अंसारी साहब ने कहा डॉक्टर साहब पैसे है नहीं, मैं बाद में दे दूंगा, लिख लीजिए मेरे नाम से। चूंकि 37,500 रुपया पूरे मुबारकपुर में फेमस हो गया था, उस जमाने का था। डॉक्टर बोलता है अच्छा, हाफिज जी को देने के लिए 37,500, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 7 रुपये नहीं है? बस उसकी गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा पड़ता है, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता है, बीवी की कलाई पकड़ता और कहता चल, अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक होगी। कलाई पकड़ के फौरन ले आता हाफिज मिल्लत की बारगाह में, रोता हुआ माजरा सुनाता। हाफिज मिल्लत दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ताला शिफाए कामिला अता फरमाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अशरफिया बनाने वाले तो है, वो अंसारी कोई आदमी नहीं मिल रहा, वो ऐसा जिगर वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा। नौबत वहीं जा रही जो आप देख रहे हैं। और आगे चलिए, मदरसे में पढ़ने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, वाली साहब का इंतकाल हुआ, बेटा रहता है लंदन में, यहाँ से फोन गया आपके अब्बू का इंतकाल हो गया, सीधा फ्लाइट का टिकट निकालता और यहाँ तशरीफ है, रुको अभी दफन मत करना, आईसीयू में रखो या फ्रिज में रखो, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा तभी नमाज जनाजा होगी। बेटा लंदन से आ रहा। भाई साहब, जब बाप पानी 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 कर रहा था तब कहाँ थे? लंदन में। पानी पानी कहते कहते मर गया बाप। बेटा लंदन से प्लेन से दफन करने के लिए आ रहा, चले आ तो गया, 10वां 20वां 30वां 40वां, मेरे वालिद साहब के नाम से 10 पेटी बुरहानपुर की 10 मस्जिदों में बांट दीजिए, बराई साले सवाब मरहूम फोला। ब्रो, जब दूसरे के बाप के नाम से पेटी दी गई थी तो आपने पढ़ा था खोल के, तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़ेगा? दुनिया बेवकूफ है क्या? कमाता दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से दूसरे से लोग जाके पढ़ेंगे। 1 2 3 4 10 15 पेटी जमा हो जाती है। मुअज्जिन साहब, मुफ्ती साहब, सैयद साहब के बारगाह में, हजरत हजरत 50 पेटियां बोसीदा हो गई है, पुरानी भी और पारे भी फट चुके, क्या करूं? हजरत कहेंगे दफन कर, जो हुक्म है वो हुक्म शरअ सुनाएंगे, आप जाके दफन कर देंगे। कहाँ गई पेटी, कहाँ गए पारे? कभी सोचा ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने अपने मन से कुरान की पेटी ले जाके दी। मेरे भाई, इसाले सवाब से पहले फोन लगा इमाम साहब को, इमाम साहब मस्जिद में किस चीज की जरूरत है? अब इमाम साहब बोलेंगे तामीर अदब चाहिए। अब तामीर अदब 5 रुपए की आती है, 5 रुपए की तामीर अदब दिया आपने, बच्चे ने तामीर अदब पढ़ा, उसके बाद दोम सोम चारुम पंजुम अनवार शरीयत, फिर एदादिया उला सानिया सालसा, अल्लामा बन गया। जब तक वो अल्लामा रहेगा आपके वाली साहब को सवाब मिलता है। अल्लाह, बेटी रखी हुई है, किसी ने पढ़ा नहीं, वो सीधा हो गई। तामीर अदब 5 रुपए की, सवाब कितना बड़ा, पूरा अल्लामा मिल रहा बदले में। इसलिए नजरिया को चेंज करे, सोचे जरा। 40वां 1 2 3 लाख रुपया खर्चा करूंगा मैं, सबको दावत दी, पूरे रिश्तेदार बुरहानपुर वाले, लंगर आम सब लोग खाएंगे। काहे के लिए? वैसा सवाब मिलेगा ना। 40वां, हाँ सवाब तो मिलेगा। कितना खर्चा किया? 5 लाख 10 लाख। मैं उससे अच्छा 40वां बताता हूँ। वाली साहब जब जिंदा हो तो अपने मोहल्ले के इमाम साहब को फोन लगा, इमाम साहब
میرے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں رہتا ہوں لندن میں، ہر مہینے فون پے کروں گا 5,000 روپے مہینہ. میرے والد صاحب کو 1 گھنٹہ آپ دیجئے ٹائم، اردو بھی پڑھائیے عربی بھی پڑھائیے، بتائیے کتنے دن میں آپ پڑھا دیں گے اردو عربی دونوں؟ 5,000 روپے مہینہ دوں گا امام صاحب. امام صاحب نے کہا 6 مہینے، 6 مہینے کو 5,000 سے انٹو کرے کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے؟ 30,000 روپے. میرے بھائی 40واں جو آپ نے کیا 5 لاکھ کا وہ مستحب تھا، یاد رکھیے گا وہ مستحب تھا. مستحب سے بڑا واجب، سنت، سنت سے بڑا واجب، واجب سے بڑا فرض، اور جاہل کو علم سکھانا یہ فرض ہے. اب اگر 30,000 میں آپ کے والد صاحب قرآن شریف پڑھ بھی رہے ہیں اور اردو آ گئی تو قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، اور علامہ احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ جس نے قرآن کی 1 آیت کی تفسیر پڑھ لی تو اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو جہاں ایک طرف 10 قرآن کا ثواب معنی سمجھنے کی وجہ سے، تو دوسری طرف وہ پڑھتے پڑھتے طالب علم کی زندگی گزارے. اور حدیث شریف میں آتا کہ اگر طالب علم حاصل کرنے کے پیریڈ میں انتقال کر گیا تو پروردگار عالم اس کا درجہ شہیدوں میں شامل فرما دے. یہ 40واں اچھا ہے یا وہ 40واں اچھا ہے؟ سوچئے ذرا، مزاج کو چینج کیجیے. آخری پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں میں. قرآن شریف آج بھی ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے اس کو. جتنے لوگ یہاں مکتب میں، مسجد میں، الگ الگ ایریا سے آئے ہیں، وہ اپنے محلے کی مسجد میں کیا کرنا، بہت آسان کا. یاد رکھیے گا دارالعلوم میں نام لکھا کر کے 6 سال 10 سال علامہ اور حافظ بنانا فرض واجب نہیں ہے، دینی تعلیم فرض ہے. بہت آسان طریقہ ہے. اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہے کہ ہر بچے کو عربی کے ساتھ ساتھ میں اردو بھی پڑھانا، ہر بچے لازماً. اور جو لوگ اپنے بیٹے کے رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھے BGMS ہے کہ نہیں، BUMS ہے کہ نہیں لڑکی، MBBS ہے کہ نہیں، کنز الایمان پڑھی ہے کہ نہیں، اللہ اللہ، بہار شریف پڑھی ہے کہ نہیں، قرآن شریف پڑھی ہے کہ نہیں. کیونکہ BUMS والی جینس پینٹ ٹی شرٹ کے پیٹ سے آج تک کبھی بھی کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں سب کے سب نقاب پہن کر قرآن شریف پڑھنے والی کے پیٹ سے پیدا. یہ حقیقت نہیں. تو کون نہیں چاہتا برہان پور میں اللہ کا ولی پیدا ہو؟ چاہتے تو سب ہے، مگر بیٹی تو جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنے گی. ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کسی نے کہ ہر شخص چاہتا ہے رزلٹ حسین کی طرح ملے، لیکن کام وہی یزیدیوں والا. اس لیے تھنک اباؤٹ یور سیلف اینڈ چینج یور پلان، یور لائف اسٹائل. اپنے آپ کے بارے میں نظر ثانی کرے. ہماری بیٹی اسکول جا رہی، جانے دے، میں نہیں روک رہا، جانے دو اس کو اسکول. لیکن میرے بھائی آج بھی کیرل میں بچے کالج بھی جاتے ہیں اور صبح فجر بعد مدرسہ بھی پڑھنے آتے ہیں. پیچھے کالج کا بیگ ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، تو ادھر فجر کے بعد ہاتھوں میں بخاری لے کے مسجد میں جا کے پڑھائی بھی کرتے ہیں. یہ نظام کیا برہان پور میں نہیں پایا ہو سکتا؟ ہم نہیں قائم کر سکتے؟ ہر مسجد والے عربی کے ساتھ اردو، اردو کے ساتھ عربی لازماً. اور لڑکا لڑکی سب آئیں گے پڑھنے کے لیے، دونوں. لڑکی کو عالم صاحب نہیں پڑھائیں گے، نہ کسے کہہ دیا عالم صاحب پڑھائیں گے، خطا سے پاک تھوڑی ہے وہ. عالمہ پڑھائے گی، عالمہ. اب برہان پور میں عالمہ کا مدرسہ بھی عالمہ لے کر کے آئے وہاں سے، اور وہ عالم آ کے 1 10 کو 10 100 کو 100 1000 کو اس طریقے سے سسٹم بڑھتا ہوا چلا جائے گا، پھیلتا ہوا چلا جائے گا. اور امام صاحب کو یہ کہے کہ آپ کی تنخواہ 20,000، اس میں بھی ڈگری ہے. حافظ 20,000، عالم 40,000، مفتی 80,000، مجدد 1 لاکھ. مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. کرتا پاجامہ ٹوپی والا مولانا صاحب، سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے مولانا صاحب. اور سب سے لوگ مسئلے بھی پوچھ لیتے اور سب مسئلے جواب بھی دے دیتے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا نہیں مجھ سے مسئلہ مت پوچھے کہ فلاں صاحب سے پوچھے، میں حافظ ہوں. نہیں، یہ مسئلہ میرے خیال سے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. یہ خیال آیا ہے دین کو کمزور کرنے کے لیے. اسی خیال نے دین کو ڈیمیج کیا، اسی خیال نے دین کو تباہ و برباد کیا ہے. اس لیے ہرگز خیال کو نہ گھسے رہے. اور یاد رکھیں مودی، یوگی، امیت، یہ ڈینجر تھوڑی ہے.
जंग बद्र में नबी ने काफिरों से क्या कहा? तुम लोग फिदिया दो, बदले में आजाद हो जाओ, और जिसके पास फिदिया नहीं है मुस्लिम को पढ़ाए, बदले में आजाद हो जाए। पढ़ाए किसको छोड़ रहे हैं नबी? एजुकेशन के बदले में सहाबा के बच्चे को पढ़ाओ, तुमको छोड़ दूंगा मैं। किसको छोड़ रहे हैं नबी? कातिल को, जो नबी को कत्ल करने आए थे उसको छोड़ रहे हैं एजुकेशन के बदले में। पता क्या चला? कातिल नबी डेंजर नहीं हुआ, मुसलमानों की जहालत उससे ज्यादा खतरनाक हुई। जब तो नबी ने छोड़ा कातिल को, तो मोदी योगी ये खतरनाक नहीं हुए, हमारी जहालत खतरनाक हुई। और हमारी कौन सी जहालत? लोग समझते कि मैं ग्रेजुएट हूं ना, मैं पढ़ा लिखा हूं। किसने कह दिया भाई पढ़ा लिखा है? तुम ग्रेजुएट को पढ़ा लिखा कहते हैं? वुजू के फराइज क्या है? किस क्लास में आता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में आता क्या? गुस्ल के 3 फराइज है, अरकान नमाज, शराइत नमाज, फराइज नमाज, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, ये किस क्लास में आता है? इसलिए कितने भी पढ़ लिख ले दुनिया स्कूल वाले, आपने मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम सुना? मिर्जा मुबशिर का नाम सुना? अल्तमश कबीर का नाम सुना? अजीज मुबशिर अहमदी का नाम सुना? ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुस्लिम जज गुजरे हैं। मुस्लिम जज कितने लोगों को नबी से जोड़ा, कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, कितने लोगों के कैरेक्टर संवारा। एक ख्वाजा अली बातासा लेकर के आए, कुरान शरीफ लेकर के आए, और तारीख बताती है कि 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुस्तफा से जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का जज बना अजीज मुबशिर अहमदी। क्या कर लिया भाई तूने? इसलिए सोचे अपने आप के बारे में कि तालीम कौन सी होनी चाहिए, किस तालीम को तालीम कहते हैं। तौहीद और रिसालत के शहदाई। इसलिए हर बच्चा, हर बच्ची स्कूल पढ़े, लेकिन अरबी उर्दू सबसे पहले पढ़े। अगर अरबी उर्दू पढ़ लेती तो आज जो हालात हमारी निगाहों के सामने है, मेरे भाई, पूरा इंडिया लगा हुआ इस बात पर, हिजाब 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 मुस्कान, हिजाब मुस्कान, और चैनल वाले बात कर रहे हैं। मेरी राय यह है कि स्कूल यूनिफॉर्म में नकाब को नहीं घुसेड़ना चाहिए। अच्छा, ये जो औरतें नकाब पहन के बोलती है ना, ये शौहर तलाक दे देता है इन लोगों को। ये तलाकशुदा औरतें होती है। तलाक क्यों देता है शौहर? क्योंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे अमल करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है कि शौहर के रहते हुए पड़ोसी से आप ताल्लुक बना सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है। तो शौहर रखेगा उसको, और जब शौहर छोड़ता है तो वहां 10,000 लेके बकवास किया करती है। इसलिए मेरे भाई, जब यूनिफॉर्म की बात आ रही है कि यूनिफॉर्म जो हो स्कूल का उस पर अमल किया जाए, कोई नकाब नहीं पहनेगा, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें तुम्हारा यूनिफॉर्म मुबारक, तुम्हारी स्कूल मुबारक। जितने मुस्लिम पैसे वाले हैं हर शहर में एक बड़ी स्कूल, बड़ा कॉलेज, बड़ा मेडिकल कॉलेज खोले, और फिर अपना यूनिफॉर्म चलाएं। पैदा होने वाली बच्ची से 3 साल के बाद एडमिशन करे और कहे कि स्कार्फ पहन करके आए, और 8 साल के बाद नकाब दे दे, और फिर कहे गवर्नमेंट से तू कॉन्स्टिट्यूशन तेरे पास रख, यूनिफॉर्म तेरे पास रख। मेरा बाइलॉज है, मेरी स्कूल है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सिलेबस है, मेरा सिस्टम है, और कानून में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो आपकी स्कूल प्राइवेट में इंटरफियर कर सके। इसलिए मुस्कान का जवाब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जाके दिखाए कि आर्टिकल 25 में हर मजहब वाले को अपने मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं होना चाहिए। वो आजाद है मजहबी मामलात में अमल करने के सिलसिले में। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 भी नहीं चाहिए, हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, हमें कुरान चाहिए, फातिमा का हिजाब चाहिए, राबिया बसरिया का सिस्टम चाहिए, हजरत आयशा सिद्दीका की तहारत चाहिए, खदीजतुल कुबरा का तकद्दुस चाहिए। स्कूल हमारी होगी, मदरसा हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा, फिर इंशाअल्लाह जर्रा जर्रा चप्पे चप्पे से नकाब का बोल बाला में चलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम काहे के लिए भीख मांग रहे हैं भाई? अगर आप सोच ये है कि हमें जिसको अल्लाह ने दौलत दी है ना, वो दुनियावी काम में दूसरी लाइन में जाएंगे, स्कूल नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले,
मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। मेरे भाई, जो पैसा वाला तबका है उसे चाहिए इस बात पे तवज्जो दे, वो अपने स्कूल बनाए और माँ और बहनों को खुसूसन जब प्रेग्नेंट हो। यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माइंडेड है। You know why? Why are you so smart, so intelligent, so minded, so genius? Why? जानते हैं क्यों? इसलिए कि वहाँ जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जिस तरह अपने लोग लूम का कारोबार नहीं करते हैं, वहाँ बाज़ाब्ता जीनियस बच्चों की खेती होती है। माँ के पेट में बच्चा है और वहीं से उसके माइंड को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी तफसील में भी नहीं जाएंगे, बस हम सीधा ये कहेंगे कि जितने लोग आए हुए हैं अपने घर में जाएं और माँ बहन जिन जिन घरों में प्रेग्नेंट है उनसे कहें कि आप अपने हाथों में 9 महीने तक कुरान शरीफ रखें, कंजुल ईमान रखें, चैनल को बंद कर दें, हदाई के बख्शिश ले और पढ़ना आता है तो पढ़े। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माँ ने पढ़ा, पेट में बच्चे ने सुना, अब जो बच्चा बुरहानपुर में पैदा होगा वो अपने पक्का गुलाम मुस्तफा बन के पैदा होगा। अब उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता है क्योंकि उनकी रगों में इश्क़े मुस्तफा सुनाया गया है, रगों में। इसलिए 9 महीने स्पेशल। और जिस माँ बहनों को पढ़ना नहीं आता तो हिंदी में ला के दे, और हिंदी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती और आपने कर ली है शादी, तो फिर सीडी का जमाना है, यूएसबी का, मोबाइल का जमाना है। मोबाइल में बोले उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, तो वो बोलेगा सबसे आला वाला हमारा नबी। अब माँ सुनेगी और बच्चा पेट में सुनेगा। माँ कान से सुनेगी और वो कानों के रास्ते बच्चा सुना, और जब बच्चा जब ये सुन लिया सबसे आला वाला हमारा नबी, तो वो जाकिर नायक थोड़ी पैदा होगा, वो डॉक्टर अमीन मियाँ पैदा होगा, वो डॉक्टर अमीन मियाँ पैदा होगा। ये बुनियादी बातें थी। परवरदिगार आलम हमें आपको पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद साहब मिन हैसो हुआ काबिल ताज़ीम, नबी का खून हमारे दरमियान मौजूद है और यही कबूलियत का जरिया है। परवरदिगार आलम तमाम सादात और उलमाए निज़ाम के कदमों में रहने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा अहले सुन्नत गौसिया हबीबिया दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जिसके पास 10 रुपये है वो 10 ही रुपया, 100 रुपया में से 10 रुपया देंगे। याद रखिएगा, मैं पूरे इंडिया में एक और बात बोलता हूँ, हाफिज अब्दुल हमीद साहब, पूरे इंडिया में क्या बोलता हूँ पता है आपको? मैं ये कहता हूँ कि एक इंसान के पास 10 रुपया है, 100 रुपया, उससे कहिए 10 रुपया दे दो, तो वो ये बोलता है कि जिस दिन मेरे पास 1 लाख आ गया मैं यकीनन 10,000 रुपया दे दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ 100 रुपया है और उसमें से 10 रुपया नहीं दे रहा, तो समझ जाइए वो झूठ बोल रहा है। कैसे? क्योंकि परसेंटेज सेम है, देने वाला दिमाग सेम है, फिक्र सेम है, जेब सेम है, बैंक सेम है। जो 100 में से 10 नहीं दे सकता तो 1 लाख में से 10,000 कहां से देगा? फिर 1 करोड़ में से 10 लाख कैसे देगा? वो परसेंटेज तो सेम है ना। इसलिए, और फिर दूसरी बात, जो इंसान स्टार्टिंग में खजूर की एक गुठली दे दिया, बाद में उहुद पहाड़ के बराबर भी दे दे, गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता है। इसलिए मजबूरी में 1 रुपया देने वाला फराखी में 100 रुपया देने वाले से बेहतर है। और लॉकडाउन हो या ओपन अनलॉकडाउन हो, निजाम मुस्तफा को गवर्नमेंट नहीं, हमें चलाना है, हमें चलाना है। इसलिए अपने इमाम को ज्यादा तनख्वाह दे। एसपी कलेक्टर वही है, याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, इस्लाम स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि इस्लाम की आवाज उन्हीं की आवाज होती है, उनको मजबूत रखे, इस्लाम मजबूत रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।